The Sign of Four, Part 7. In the parts 6, we have seen Sherlock Holmes and Dr. Watson, with the help of local police, have caught the main culprit in the murder and the stealing of great treasure of Agra. Jonathan Small and his small accomplice, Tongo, who is drowned in the Thames River, and taking that Jonathan Small with him, Sherlock Holmes wanted to go into the secret mission of Small and the people who are directly or indirectly involved in it. So taking him to his own house, 221B Baker Road, he started the further investigation of his case given by Mary Morstan. The Sign of Four, Part 7. The wooden-legged man, whose name is Jonathan Small, is brought back to Baker Street along with an iron box which was found on the boat. Captain Small proceeds to relay the story of Agra treasure, which began when he was stationed as a fortress gatekeeper in India. Here, when Sherlock Holmes has brought Jonathan Small, a wooden-legged man, with him in his house for the further investigation. Here now, Jonathan Small is speaking and answering the questions of Sherlock Holmes. He tells that the treasure which was in the box was stolen from Agra, where I was a gatekeeper in India. And there, the proof given by Holmes is confirmed that all the people who are killed and tried to kill are due to that Agra treasure. Here we can see the man, a wooden-legged man, Jonathan Small, as he tells to Holmes that I used to stand outside the gateway of Agra fortress. This is the Agra fortress in India. And now here the man, Jonathan Smith, with Holmes and his colleague and friend, Dr. Watson. All three are sitting in the drawing room. They are in pensive mood, both Holmes and Watson, but Jonathan Small has not any intention to be arrested again. He is in the very light mood and telling the story of his past, how it goes on with the Agra treasure. Small confesses that years before he was a soldier of the 3rd Buffs in India and lost his right leg in swimming accident to a crocodile. Here Small confesses. Small कन्फेस करतो आहे, कबुली जवाब देतो आहे की जेव्हा तो भारतामध्ये थर्ड बफ्स नावाच्या ट्रूप मध्ये सोल्जर म्हणून काम करत होता आणि रिव्हर गँजेस म्हणजे आपण ज्याला गंगा नदी म्हणतो तिथे स्विमिंग करताना एका मगरीने त्याचा उजवा पाय
खाल्ला आणि त्याच्यात ऍक्सिडेंट मध्ये तो त्याचा उजवा पाय गेला. अँड फ्रॉम दॅट टाइम ही वॉज मूव्हिंग हिअर अँड देअर विथ हिज वुडन लेग. आफ्टर सम टाइम, when he was an overseer on a tea plantation, the Indian rebellion of 1857 occurred, and he was forced to flee for his life to Agra fortress. Now he tells here, 1857 मध्ये जेव्हा इंग्रज सरकार विरुद्ध बंड पुकारल्या गेलं, उठाव केला, त्यावेळेस तो टी प्लांटेशन मध्ये नोकरीला होता. पण भारतीय तेव्हा फार आक्रमक होते इंग्रजांच्या विरुद्ध, आणि म्हणून स्वतःचं आयुष्य वाचवायला तो आग्र्याला पळून गेला. आग्र्याला अनेक ब्रिटिश कमांडर्स अँड द पीपल ते तिथे अगदी सुरक्षितपणे राहू शकत होते. स्वतःचा जीव वाचवायला तो आग्र्याला पळून गेला. Small explains that he was approached by 3 Arab guards. पुन्हा पुढे सांगतोय की 3 अरब गार्ड्स यांनी त्याच्याशी संपर्क साधला and offered a share in a great fortune if he would help them murder the man who carried it. तेव्हा 3 अरब माणसांनी त्याला संपर्क केला आणि असं सांगितलं की जर ते पुढे जी लूट करणार आहे त्याच्यामध्ये जर स्मॉलनी त्यांना सहकार्य केलं तर त्या संपत्तीमधला काही शेअर स्मॉलला पण देण्यात येईल, आणि नाही केलं तर स्मॉलला मारण्यात येईल. त्यासाठी ती जी संपत्ती आहे, जो व्यक्ती आणणार होता त्या व्यक्तीला आपल्याला मारायचा आहे. अँड इन धिस प्लॉट स्मॉल अग्रीड. स्मॉलनी सहमती दिली आणि तोही त्या तिघांच्या मध्ये चौथा व्यक्ती बनला की जो येणाऱ्या व्यक्तीला, संपत्ती घेऊन येणाऱ्या व्यक्तीला मारणार होता. When the man, an emissary from wealthy sheikh, इमिसरी म्हणजे दूत, म्हणजे या शेखनी, श्रीमंत शेखने आपली संपत्ती वाचवण्यासाठी ती इंग्रजांनी सेफ ठेवावी आग्र्याच्या किल्ल्यामध्ये, यासाठी त्यांनी आपल्या दूताला ब्रिटिशांकडे ती संपत्ती घेऊन पाठवलं होतं. या अरब लोकांना त्याची आधीच माहिती लागल्यामुळे स्मॉलच्या मदतीनं त्या व्यक्तीचा त्यांनी खून केला, मर्डर केला, आणि स्मॉलनी त्या व्यक्तीला पळून जाता येऊ नये म्हणून त्यांना मदत केली. द 4 कॉन्स्पिरेटर्स. कॉन्स्पिरेटर म्हणजे कट कारस्थान करणारे. तर हे 3 जण ते आणि हा एक आपला जोनाथन स्मॉल, हे 4 जण हिड द ट्रेझर. त्यांनी ते मिळवलेली जी संपत्ती होती ती लपवून ठेवली, तिथेच आग्रा फोर्ट्रेस मध्ये ती लपवून ठेवली. बट सून आफ्टर वेआर अरेस्टेड फॉर द मर्डर ऑफ द इमिसरी. पण नंतर या 4घांनाही त्या इमिसरीच्या दूताच्या मर्डर केसमध्ये पकडण्यात आलं आणि अरेस्ट करून त्यांना अंदमानला पाठवण्यात आलं. द वुडन लेग्ड मॅन whose name is Jonathan Small, and he further proceeds whatever happened in his life when he was in India and how he came into contact with the Agra treasure. These people who are the conspirators, Sikh people, along with Jonathan Small, they tried to terrify Mr. Smith. जोनाथन स्मॉलला त्यांनी मारण्याचा, जर तू आम्हाला मदत केली नाही तर आम्ही तुला मारू, अशी धमकी त्यांनी दिली. अँड सो ही अग्रीड टू किल द मॅन हु इज द इमिसरी. As he was guard, and that night he was overpowered by the Sikh troopers. त्या शीख लोकांनी त्याला पकडलं होतं. Who gave him a choice of being killed or being an accomplice to waylaying a disguised servant of Raja, who sent the servant with a valuable fortune
in pearls and jewels to British for safe keeping. म्हणजे ती जी संपत्ती होती ती त्या राजाने ब्रिटिश लोकांना सांभाळून ठेवण्यासाठी आपल्या नौकराच्या मदतीनं पाठवली. पण हे जे शीख लोक होते, शीख ट्रूपर्स, ज्यांनी जोनाथन स्मॉलला 2 ऑप्शन दिले होते, एक तर स्वतःला मारून घेण्याचा किंवा त्या लोकांच्या कट कारस्थानामध्ये सामील होण्याचा. तर कट कारस्थानामध्ये सामील होण्याची तयारी दर्शवली जोनाथन स्मॉलनी, आणि म्हणून त्यावेळेस जो व्यक्ती आला, डिसगाईज सर्वंट, वेषांतर करून त्या राजाचा जो नौकर तिथे आला, त्याच्याजवळ व्हॅल्युएबल फॉर्च्यून होतं, खूप मोठी संपत्ती होती, मूल्यवान पर्ल्स आणि ज्वेल्स, दागिने आणि मोती होते. तर त्याला त्यांनी मारलं. हिअर these are people along with the Jonathan Small and these 3 Sikh people, they have plotted against that wealth. And this man is sent by Raja along with the wealth. What have you in the bundle? Asked. जोनाथननी त्याला विचारलं की तुझ्या बंडल जे घेऊन चालले काय आहे, आणि अर्थातच नथिंग इज देअर, तिथे काही नाही असं यांनी त्याला उत्तर दिलेलं आहे. बट हिज नेम इज Achmet, that emissary who comes by the Raja, whose name is Achmet, he is attacked by these 3 Sheikhs and Jonathan Small and is killed. The robbery and the murder, म्हणजे संपत्ती लुटली आहे, डाका टाकलेला आहे, रॉबरी केली आहे आणि मर्डर पण केलाय. म्हणजे 2 फोल्ड क्राईम. हा गुन्हा कसा आहे, 2 फोल्ड, दुहेरी गुन्हा आहे. टूक प्लेस अँड द क्राईम वॉज डिस्कवर्ड. म्हणजे हा सगळा गुन्हा डिस्कवर करून पोलिसांनी शोधून काढला. ऑल्दो द ज्वेल्स वर नॉट, पण त्यांना संपत्ती मात्र मिळाली नाही. पण या खुनी लोकांना, क्रिमिनल्सला पकडलं त्यांनी. स्मॉल गॉट पिनल सर्व्हिट्यूड ऑन अंदमान आयलंड, आणि त्याला अंदमान आयलंडवर कैदेत पाठवण्यात आलं. आफ्टर 20 years, 20 वर्षानंतर, म्हणजे तो खून झाल्यानंतर 20 वर्षानंतर त्या अंदमान जेलचं गार्ड म्हणून शोल्टो आणि मेजर शोल्टो अँड कॅप्टन मॉस्टन हे दोघं त्याचं गार्ड म्हणून तिथे तैनात होते. तर शोल्टोनी Jonathan Small overheard that John Sholto had lost much money gambling and cannot even sell his commission. Therefore, he will have to resign. The thing happened there, the incident happened there, which was heard by John Sholto. John Sholtoni जी घटना ऐकली त्याच्या कानावर पडली, रादर वी कॅन से, की शोल्टो जे होते, मेजर जॉन शोल्टो, त्यांनी गॅम्बलिंग मध्ये खूपसा पैसा खर्च केला होता, वाया घालवला होता, आणि त्यामुळे ते त्यांचं कमिशन पण देऊ नाही शकले, आणि त्यामुळे त्यांना रिझाईन करावं लागलं. हे जेव्हा शोल्टोनी ऐकलं तेव्हा त्याच्या मनात आलेले विचार आणि त्याच्यातून मॉर्स्टननी केलेली मदत ही आपल्याला आता पुढे बघायची आहे. स्मॉल सॉ हिज चान्स अँड मेड अ डील विथ शोल्टो अँड आर्थर मॉर्स्टन. हे शोल्टो आणि आर्थर मॉर्स्टन हे दोघं मित्र आहे, हे आपल्याला आतापर्यंत कळलेलं आहे मेरीच्या तोंडातून किंवा तिने जे सांगितलं त्यावरून. तर स्मॉलनी ही संधी बघितली की हा नाहीतरी पैशाच्या कर्जात बुडलेला आहे, आपण जर शोल्टोला मदत मागितली तर आपल्याला इथून सुटका होऊ शकतं, आणि आग्र्यामध्ये जे पैसे आपण लपवून ठेवलेले आहेत किंवा जी संपत्ती लपवून ठेवलेली आहे ती आपल्याला मिळू शकते. म्हणून त्यांनी शॉल्टो आणि आर्थर मॉर्स्टनशी एक करार केला, डील केलं. देअर वॉज अ पॅक्ट. एक अजून शब्द आपण बघितलाय, पॅक्ट, PACT, पॅक्ट और डील. एक त्यांनी तह केला दोघांच्या मध्ये की त्यांनी शोल्टो वुड रिकवर द ट्रेझर अँड इन रिटर्न सेंड अ बोट टू पिकअप स्मॉल अँड द 6. त्यांचा पॅक्ट काय होता, त्यांचा करार काय होता, तर शोल्टो
जे संपत्ती ठेवलेली आहे आग्राच्या किल्ल्यामध्ये, त्याचा पत्ता स्मॉलनी त्यांना सांगितला. ते तिथून आपल्या ताब्यात घेतील आणि त्या बदल्यात स्मॉल आणि जे शीख अंदमानला जेलमध्ये अडकलेले आहेत त्यांना घ्यायला एक बोट पाठवतील. पण झालं काय की शोल्टो डबल क्रॉस बोथ मॉर्स्टन अँड स्मॉल. त्यांनी उलट शोल्टोनी याचा फायदा घेतला आणि सगळा फायदा स्वतःला मिळावा यासाठी त्यांनी डबल क्रॉस केलं. म्हणजे मॉर्स्टनला पण त्यांनी त्यातलं काही कळू दिलं नाही आणि स्मॉलला पण कळू दिलं नाही आणि सगळी संपत्ती त्यांनी स्वतः चोरली, स्टोल फॉर हिमसेल्फ आफ्टर इनहेरिटिंग अ फॉर्च्यून फ्रॉम हिज अंकल. त्याला त्याच्या काकांकडनं पण काही संपत्ती मिळाली आणि त्याच्यानंतर ही पण संपत्ती त्यांनी चोरली. See here, they both are talking, they are in conversation. Small and Major Sholto and Marston both are making the pact with Small, Jonathan Small. Small vowed vengeance and 4 years later escaped the Andaman Islands with an islander named Tonga. आता इथे बघा की स्मॉलनी शपथ घेतली की आपण याचा बदला घ्यायचा, व्हेंजनन्स म्हणजे रिव्हेंज. आणि 4 वर्षानंतर तो अंदमान आयलंड मधनं पळाला, त्या जेलमधनं पळाला. सोबत त्या आयलंडवर राहणारा एक तिथला नेटिव्ह माणूस होता, टोंगा, त्याला सोबत घेतलं. आफ्टर दे बोथ किल्ड अ प्रिझन गार्ड. आणि त्या प्रिझनवर गार्डिंग करणारा जो माणूस होता, जो सोल्जर होता, त्याला या दोघांनी मिळून मारलं आणि ते तिथून सुटले, पळाले. इट वॉज द न्यूज ऑफ हिज एस्केप दॅट शॉक शोल्टो इन टू हिज फॅटल इलनेस. आणि ही बातमी शोल्टोला कळली जेव्हा ते तसे आजारीच होते, प्राणघातक आजार झाला होता त्यांना, आणि त्यावेळेस ती न्यूज त्यांना कळली. ही गोष्ट आपण आधीच्या पार्ट्स मध्ये बघितलेली आहे की इंडियावरनं जेव्हा शोल्टोला एक पत्र आलं आणि त्यापासून त्यांची तब्येत अधिकच बिघडली, हे आपल्याला थॅडियस शोल्टोनी शेरलॉक होम्सला सांगितलंय. तर ते काय पत्र होतं ते इथे आपल्याला कळत आहे की स्मॉल आणि टोंगा हे दोघही तिथनं पळाले. अंदमान मधनं ही ती बातमी होती की ज्याच्यामुळे त्यांना खूप धक्का बसला आणि ते अंथरुणाला खिळले. जेव्हा पळण्यापूर्वी हा जो टोंगा होता हा तिथला रहिवासी होता, मूळचा अंदमानचा. तो आजारी पडला, त्याला खूप ताप आला. तेव्हा जोनाथन स्मॉलनी त्याची खूप शुश्रूषा केली आणि त्या आजारातनं तो बरा झाला. आणि तो हा जो टोंगा आहे तो झाडावरनं पडला आणि त्याला जखम झाली आणि यांनी मदत केल्यामुळे तो त्यातून वाचला. नाऊ ही बिकेम हिज फ्रेंड. तो याचा मित्र बनला आणि तिथून ते पळाले आणि लंडन मध्ये आले. हिअर हाऊ थॅडियस वाज शूटेड. थॅडियसचं मरण कसं आलं हे आपल्याला आता कळणार आहे इथे. की बघा, ही थॅडियसची प्रयोगशाळा आहे. वेअर इज डुईंग सम एक्सपेरिमेंट. तो काही तिथे प्रयोग करतो आहे. सी, अँड देअर इज अ होल that already has done by Thaddeus, not Bartholomew. Bartholomew ते सगळे तो शोधून काढलाय खजिना. म्हणजे ही त्यांची शिलिंग आहे. हे त्यांच्या घराचं, त्यांचं जे घर आहे, फॅमिली इस्टेट्स मधले आलेलं जे घर आहे त्याचं हे सिलिंग आहे. म्हणजे ह्या सिलिंगच्या वर काही असू शकतं. तिथे अजून एक छुपी असणारी अशी एखादी खोली असू शकते, ऍटिक असू शकतं. हे कोणाला माहिती नव्हतं, पण बार्थॉलोमोला ते कळलं आणि तिथे ती संपत्ती आहे. तर फ्रॉम धिस अप्पर लेअर द मॅन एंटर्ड हिअर अँड देअर ही जस्ट ब्लो पाईप डार्ट. तिथून त्यांनी तो जो फुंकून डार्ट फेकायचा असतो त्या नळीतनं तो याला मारला आणि तो त्याच्या इथे खुपसला गेला. अँड ही डाईड. मिस्टर Sholto died. Okay. So this is the way
नाव सी यू कॅन सी हिअर फ्रॉम दिस होल. याच्यावरनं लक्षात येतं की तो वरून आला असेल आणि वरून आल्यावर या छिद्रातनं हा त्याचा ब्लो पाईप आहे. यू कॅन सी हिअर. आणि तिथून तो फुंकला डार्ट, पॉयझनस डार्ट जो आहे, ॲरो जो आहे विषारी, तो त्यांनी फुंकला. आणि नंतर जस्ट यू कॅन सी किल बार्थॉलोमो ॲज वेल. आणि त्याला पण त्यांनी मारलं, बार्थॉलोमोला मारलं. हे सगळं आता आपल्याला स्मॉल सांगतो आहे. शेरलॉक होम्सच्या घरी आहे तो आणि सगळी इतंभूत त्याचं वर्णन करून सांगत आहे. स्मॉल क्लेम्स द आग्रा ट्रेझर ब्रॉट नथिंग बट बॅड लक टू एनीवन हू केम इन टच विथ इट. तो पुढे सांगतोय की हे जे आग्राचं ट्रेझर आहे, ही जी संपत्ती आहे आग्र्याची, यांनी दुसरं काहीच मिळालं नाही. जो जो व्यक्ती त्याच्या संपर्कात आला त्याचं बॅड लकच तिथे राहिलेलं आहे. म्हणजे फायदा काहीच नाही झाला, उलट जो त्याच्या संपर्कात आला त्याचं नुकसानच आलंय. द सर्वंट हु वॉज मर्डर्ड, म्हणजे जो सर्वंट आहे, जो संपत्ती घेऊन आला आणि ह्या चौघांनी मिळून त्याला मारलं, तो त्याच्या संपर्कात आला आणि मेला. शोल्टो म्हणजे मेजर शोल्टो, तो आयुष्यभर एका अनामिक भीतीमध्ये राहिला आणि एक गिल्ट होतं त्याच्या मनामध्ये की आपण दुसऱ्यांचं वाईट केलं आहे, आपण चूक केली आहे या चौघांना फसवून. तर हे आयुष्यभर या शोल्टोनी आयुष्यभर भीती आणि गिल्ट याच्यासोबत राहिला. आणि हा स्वतः स्मॉल म्हणतोय की मी स्वतः इज ट्रॅप्ड, तो पण ट्रॅप झाला आहे त्याच्यामध्ये. आणि हे सांगताना तो बघा, तो ॲचेट जो आहे, जो संपत्ती घेऊन आला होता राजाकडनं, जे जे संपर्कात आले ते सगळे काही ना काही वाईटच झालं आहे. ठीक आहे. आणि शोल्टो पण एक खूप मोठ्या आजारामध्ये फसला आहे. स्मॉल अराइव्ह टू लेट टू हिअर ऑफ ट्रेझर्स लोकेशन. स्मॉलला पुन्हा त्या संपत्ती कुठे ठेवलं आहे त्याचं लोकेशन हे खूप उशिरा कळलं. बट लेफ्ट द नोट विच रेफर्ड टू द नेम ऑफ द पॅक्ट बिटवीन हिमसेल्फ अँड हिज 3 सिक अकम्प्लाइज. पण त्यांनी ते जे नोट होती ती मेजर कॅप्टनच्या पण तिथे सापडली त्यांना. तिथे त्यांनी ठेवून दिली द साइन ऑफ द 4, जे त्यांच्यामध्ये जो करार झाला होता, हे चौघं आणि मेजर शोल्टो आणि कॅप्टन मॉर्स्टन, तर त्या कराराचं प्रतीक म्हणून ते त्यांनी प्रत्येक मृत्यूनंतर तिथे ठेवलेलं आहे. वेन बार्थॉलोमो फाउंड द ट्रेझर. आता बार्थॉलोमोला जेव्हा, म्हणजे तो सांगतोय एकामागून एक की जो जो त्याच्या संपर्कात आला त्याचं वाईटच कसं झालं. एक तर तो ॲचेट, तो मेला. नंतर शोल्टो मेला, मॉर्स्टन मेले, मिस्टर मॉर्स्टन गेले. याशिवाय तो प्रिझनर इन अंदमानमध्ये जो प्रिझनर असताना तो गार्ड जो होता त्याला मारलं, म्हणजे त्याचाही मृत्यू आला असं. आणि आता तो स्वतः बार्थॉलोमोचं पण काय झालं, त्याच्यामुळेच तो जेलमध्ये गेला, नंतर अंदमानच्या जेलमध्ये गेला. ते सांगतोय सगळं. वेन बार्थॉलोमो फाउंड ट्रेझर स्मॉल प्लॅन टू ओनली स्टील इट. आणि जेव्हा बार्थॉलोमोनी हे शोधून काढलं संपत्ती कुठे आहे, स्मॉलचा फक्त एकच प्लॅन होता, त्याला चोरण्याचा, स्टील इट. बाकी त्याला मारायचं नव्हतं. बट क्लेम्स अ मिसकम्युनिकेशन लेट टोंगा टू किल बार्थॉलोमो ॲज वेल. म्हणजे बार्थॉलोमो जेव्हा त्या संपत्तीच्या संपर्कात आला तेव्हा टोंगानी त्याला मारलं. स्मॉल म्हणतो मला त्याला मारायचं नव्हतं, पण आमच्या दोघांमध्ये मिसकम्युनिकेशन झालं, मी जे सांगितलं ते त्याला समजलं नाही आणि त्यांनी त्याला मारलं. म्हणजे सगळ्यांवरच खूप संकट आली याच्यामुळे, संपत्तीमुळे. स्मॉल क्लेम्स हे सांगितलंय की बार्थॉलोमो हाऊ ही इज द साइन ऑफ द 4. आणि म्हणजे तो मेला, बार्थॉलोमो मेला. नंतर हा कायम पूर्ण आयुष्यभर उरलेल्या भीतीमध्ये राहिला आणि शेवटी तर डेथ बेडवरच आला. ठीक आहे. आणि यांच्यामुळे हे 2 मुलं जे आहे, बार्थॉलोमो आणि थॅडियस, हे पण टेन्शन मध्ये आले. म्हणजे संपर्कात आलेले सगळेच लोक यांना त्या कारणाने संकटात येत होते. आणि स्मॉल जो आहे, जोनाथन स्मॉल, तो म्हणतो की मला आता 2दा या सगळ्या संपत्तीमुळे 2दा गुलामीत जीवन जगावं लागलं, फॉर द लाईफ. त्याचं अर्ध आयुष्य कशात गेलं तर अंदमानमध्ये बिल्डिंग अ ब्रेक वॉटर.
अंदमान आयलंडवर जेव्हा आता होता तेव्हा कैद्यांकडनं काम करून घेतल्या जातं हे आपल्याला माहिती आहे. तर अर्ध माझं आयुष्य अंदमानमध्ये जे मी कैदी म्हणून राहिलो, तर तिथे ब्रेकवॉटर बिल्ड करण्यामध्ये गेलं, बांधण्यामध्ये गेलं. तर ब्रेकवॉटर म्हणजे काय? तर ब्रेकवॉटर म्हणजे इट्स अ बरियर. हे एक प्रकारचं हर्डल आहे. कुठे? बिल्ड आउट इन टू द सी टू प्रोटेक्ट अ कोस्ट और हार्बर फ्रॉम द फोर्स ऑफ वेव्स. लाटांनी येणारं समुद्र किनाऱ्यावर जे लाटांनी पाणी येतं जोरदार उसळून आणि जे किनाऱ्याचं नुकसान होतं, जे लोकांच्या घरांचं नुकसान होतं ते होऊ नये म्हणून समुद्रामध्ये अशी दगडी भिंत बांधली जाते. वेगवेगळ्या प्रकारच्या आकारामध्ये ते बांधल्या जातं आणि त्याला ब्रेक वॉटर म्हणतात. म्हणजे वॉटरला ब्रेक घालणारं, वॉटर थांबवणारं. तर अंदमान आयलंड तर समुद्रातच आहे. तेव्हा तिथल्या कैद्यांना ते ब्रेक वॉटर बनवावे लागायचे, बांधावे लागायचे. म्हणून तो म्हणतो की अर्ध आयुष्य माझं तिथे गेलं. कशामुळे? तर या आग्राच्या संपत्तीमुळे. नंतर तिथून त्याला शिफ्ट करण्यात आलं. कुठे? रेस्ट ऑफ द लाईफ म्हणजे उरलेलं जे आयुष्य होतं ते डिगिंग द ड्रेन्स इन डार्टमूर प्रिझन. पुढे त्याला या डार्टमूर प्रिझन मध्ये त्याला अटक करण्यात आली. तिथे ड्रेन्स पाणी वाहून जाण्यासाठी जे गड्डे केले जातात, जी लाईन केली जाते, दॅट इज अ ड्रेन्स. तर त्या डार्टमूर प्रिझन मध्ये त्याला ते काम करावं लागलं. ओके, डिगिंग ड्रेन्स इन डार्टमूर प्रिझन. तर ह्या दोन्ही गोष्टी आपण पुढे बघणार आहोत. सी दिस इज द अंदमान आयलंड आणि समुद्राचं पाणी, त्याच्या लाटा सगळ्या समुद्र किनाऱ्यावर येऊन धोका पोहोचवू नये म्हणून असं एक प्रकारचं ब्रेक वॉटर बांधल्या जातं. ओके, अँड हे डार्टमूरचं प्रिझन आहे. हे सगळं बघा कैदी प्रिझन मधनं येणारे हे लंडन मध्येच आहे. हा, तर हे सगळ्यांना वेगवेगळ्या कामांमध्ये तर इथे त्यांना असे ड्रेनेज खोदण्याचे काम दिले जायचे. म्हणजे हे सगळं ज्यांना मिळतं कुठेतरी त्यांचा हात त्या संपत्तीला लागतो आणि ते परत त्यांच्या प्रिव्हियस पोझिशनला येतात. त्यातनं त्यांना काहीच फायदा होत नाही हे त्याला सांगायचं आहे. जेव्हा स्मॉल पुन्हा रिइमर्जन्स ऑफ द ट्रेझर पुन्हा त्या संपत्तीच्या संपर्कात आलेला आहे लंडनमध्ये आल्यावर, त्यांनी पुन्हा काय केलंय? लीड्स हिम डाऊन अ पाथ दॅट एंड्स इन मर्डर. म्हणजे तिथे पण एक मर्डर झालं आहे. टोंग्याला मारण्यात आलाय तिथे विथ द रिमूव्हल ऑफ द ट्रेझर आणि ते काढून टाकलं. तो पुन्हा एकदा प्रिझन मध्ये गेलेला आहे. कारण आता परत त्याला संपत्ती चोरली म्हणून परत जेलमध्ये टाकण्यात आलं आहे आणि किलिंग पण झालाय, मर्डर पण झालाय बार्थॉलोमॉवचा. तर म्हणजे पुन्हा तो जेलमध्ये गेलाय. इथे टोंगाला बिचाराला नाहक मरावं लागलंय. टोंगा इज ऑल्सो किल्ड. म्हणजे जे जे काही आहे ते सगळं नुकसानकारकच आहे. So after some time, it became apparent to Small that Sholto had betrayed him. काही दिवसांनी जेव्हा भारतामध्ये असताना स्मॉल आणि त्याच्या साथीदारांना लक्षात आलं आहे की शोल्टोनी आपल्याला फसवलाय, बेट्रे केलाय. तो त्या आयलंडवरनं टोंगासोबत पळून निघाला. अँड आफ्टर मेनी इयर्स स्मॉल हॅड ट्रॅक डाऊन शोल्टो. आणि अनेक वर्षानंतर स्मॉलला शोल्टोचा पत्ता चालला. अँड अराइव्ह जस्ट इन टाइम टू सी हिम डाय. आणि जेव्हा तो आला तेव्हा तो नेमका मेलेला होता. म्हणजे तो त्या विंडो समोर आला तेव्हा त्याची दाढी वाढलेलीच होती आणि शोल्टोनी त्याला बघितलं आणि तो मेला. हार्ट अटॅक आला त्याला, सिव्हिअर हार्ट फेल झाला. त्याच्यानंतर त्यांनी ती नोट द साइन ऑफ 4 तिथे ठेवली. As a reference to himself and the 3 Arab companions. When he returned to Sholto estate, Tonga murdered Bartholomew. म्हणजे जेव्हा तो त्या इस्टेट त्याला परत मिळाली, आग्राची जी संपत्ती होती ती त्याला परत मिळाली, तिथे टोंगाने बार्थॉलोमोचा मर्डर केला आहे. अँड द 2 स्टोल ट्रेझर. आणि या दोघांनी ती संपत्ती चोरून नेली. आता स्मॉलनी जे पुरावे दिलेले आहे, स्मॉल्स एव्हिडन्सेस, पुरावे फॉर आग्रा ट्रेझर ब्रॉट बॅड लक. आग्राची संपत्ती ही सगळ्यांवर बॅड लक घेऊन येते. तर हे सगळं त्यांनी इथे दिलेलं आहे. स्मॉल स्लेव्हरी फॉर लाईफ. स्मॉलला तर आयुष्यभर तुरुंगात राहावं लागलं. अंदमान अँड डार्टमूर जेल. आणि आता परत त्याला पनिशमेंट झालेली आहे.
मेजर शोल्टो अँड बार्थॉलोमाउ डेथ या दोघांचा पण मृत्यू झालेला आहे. मेजर शोल्टो सफरिंग इन इंटेन्स फिअर अँड फिलिंग ऑफ गिल्ट, आणि शोल्टोला आयुष्यभर त्या यातना होत राहिलाय की आपण दिलेला शब्द मोडलो, ते गिल्ट त्याच्यामध्ये आयुष्याच्या शेवटापर्यंत राहिला. टोंगाचा मृत्यू झाला आहे. तो गार्ड, अंदमानचा गार्ड, त्याचाही मृत्यू झाला आहे. इमिसरीज डेथ झाला आहे, जो दूत होता राजा शेखचा, त्याचाही मृत्यू झाला आहे. आणि कॅप्टन मॉस्टन्स डेथ. आणि याच्यावरून त्यांनी ते सिद्ध केलेलं आहे की आग्रा ट्रेझर ब्रिंग्स बॅड लक. ओके, स्मॉल कन्क्लूड्स. आता स्मॉल शेवटाकडे आलेला आहे, जे तो सांगत आहे त्याच्या शेवटाकडे आला आहे. हीच नरेटिव्ह, तो आपलं नरेटिव्ह, आपलं कथन पुढील गोष्टीने संपवतो आहे. रिव्हिलिंग दॅट इन द कोर्स ऑफ द चेस, म्हणजे तुम्ही माझा जो पाठलाग करत होता ऑन द थेम्स, नदीकडे तुम्ही माझा तो पाठलाग करत होता, मी म्हणजे ह्या स्मॉलनी ही थ्रू द ट्रेझर ओव्हरबोर्ड, तेव्हाच त्यांनी ती संपत्ती फेकून दिली. कारण ही बॅड लक आणते ना सगळ्यांसाठी, मग ठेवायचीच कशाला जवळ, म्हणून मी फेकून दिली. त्याच्यानंतर स्मॉल इज टेकन टू प्रिझन, स्मॉलला तुरुंगात, पुन्हा त्याची तुरुंगामध्ये रवानगी झाली आहे. अँड वॉटसन हु हॅज कम टू लव्ह मेरी प्रपोजेस टू हर, आणि शेवटी ती संपत्ती दूर झाल्यावर वॉटसननी मेरीला लग्नासाठी प्रपोज केलेला आहे. सी, द ट्रेझर, द बॉक्स इज एम्प्टी ॲज स्मॉल हॅज थ्रोन इट इन टू द थेम्स रिव्हर. बघा, ही सगळी संपत्ती त्यांनी फेकून दिलेली आहे. जे काही त्या बॉक्समध्ये होतं ते सगळं त्यांनी या अरोरामधनं या थेम्स नदीमध्ये फेकून दिलेलं आहे. इट इज ड्राउंड एव्हरीथिंग टू द बॉटम ऑफ रिव्हर. So they both means Mary and Dr. Watson see the box is empty. आता इथे काय होत आहे, मुख्य गोष्ट बघा आता आपल्याला की त्यातनं काय काय साध्य होत आहे. की आतापर्यंत ती संपत्ती होती, म्हणूनच वॉटसनला भीती वाटत होती की आता ही संपत्ती मिळाल्यानंतर मेरी श्रीमंत होईल आणि मी तर काय इकॉनॉमिकली वीक आहे, मग मी तिला कसं प्रपोज करू. याचा अर्थ ते पण त्याचं बॅड लक घेऊन आले होते त्यांच्याकरता. पण नाव मेरी मॉस्टन इज अ चार्मिंग यंग वुमन हुम वॉटसन कंटेम्प्लेट्स मॅरिंग. या चार्मिंग वुमनशी लग्न करण्याचे विचार वॉटसनच्या मनात आहेत. विथ द प्रॉस्पेक्ट ऑफ मेरी बिकमिंग अन हेरेस, हाऊएव्हर दिस पॉसिबिलिटी इज रिमूव्ड. पण तिच्या प्रॉस्पेक्ट मध्ये, भविष्यामध्ये ती कदाचित मोठ्या संपत्तीची वारस होणार आहे, या भीतीने तो तिला प्रपोज करत नाही. पण आता ती पॉसिबिलिटी रिमूव्ह झालेली आहे, कारण संपत्तीच नाही आता. हाऊएव्हर when it is discovered that Agra treasure is gone, Mary returns to a position in which Watson can comfortably propose marriage. आणि ती संपत्ती निघून गेल्यानंतर मेरी तिच्या आधीच्याच पोझिशन मध्ये गेलेली आहे. अतिशय सामान्य परिस्थितीतील स्त्री अशा पोझिशन मध्ये आली आहे की जेव्हा वॉटसन अगदी सहजपणे तिला लग्नासाठी मागणी घालू शकतो. द शॅलोनेस ऑफ वेल्थ, म्हणजे या सगळ्या संपत्तीचा जो उथळपणा असतो तो आता सगळ्यांच्या लक्षात आलेला आहे. द आग्रा ट्रेझर इवन प्रोव्हाइड्स अ रोमॅन्टिक कॉन्फ्लिक्ट फॉर वॉटसन, हू फील्स दॅट ही कॅन नॉट मॅरी मिस मॉस्टन फॉर फिअर दॅट ही विल अपिअर टू बी आफ्टर हर मनी. म्हणजे त्यांच्यामध्ये एक कॉन्फ्लिक्ट होता, संघर्ष निर्माण झाला होता, रोमॅन्टिक कॉन्फ्लिक्ट होता. तो अतिशय मजेशीर कॉन्फ्लिक्ट होता, कारण डॉक्टर तिला मागणी घालू शकत नव्हते. कारण लोक म्हणतील ना की अरे तिच्या पैशाच्या मागे लागलाय हा, पण आता पैसेच नसल्यामुळे त्याला सहज आणि सोपं झालं आहे तिला मागणी घालणं. मेरी मॉस्टन इज लेफ्ट विदाउट द बल्क ऑफ आग्रा ट्रेझर. तिच्याकडे आग्रा ट्रेझरचा बल्क आता नाहीये. ऑल्दो शी विल अपरेंटली रिसीव्ह द रेस्ट ऑफ द चॅपलेट. पण ज्या चॅपलेट मधले मोती मागचे 6 वर्ष थॅडियस तिला रेग्युलरली पाठवायचा, ती चॅपलेट मात्र तिला मिळालेली आहे. उरलेले मोती तिला मिळालेले आहे. जॉन वॉटसन फॉल्स इन लव्ह विथ मेरी अँड इट इज रिव्हील ॲट द एंड दॅट ही प्रपोज्ड हर
अँड शी हॅज एक्सेप्टेड. आणि शेवटी हे कळलं आहे की त्यांनी तिला प्रपोज केलं आणि तिने त्याचं प्रपोजल मान्य केलं आहे. सो दिस इज द आग्रा ट्रेझर. अँड नाव हिअर इज द एंड. अँड ही आस्क him that will you marry me, and she has accepted her proposal. And here both Sherlock Holmes and Dr. Watson are discussing over the matter, what is happened with them. Here is the end of our novel, The Sign of Four. I think you are very familiar, and you are very greatly, you have understood everything. I feel so. Okay then.